सत श्री अकाल, मैं स्नेहा मांगट ते तुसी देख रहे हो BTV। लैके हाजिर हाँ अज दा खास बुलेटिन। आओ सब तो पहला नजर मारदे हां अज दियां सुर्खियां ते। कैनेडा दी महंगाई दर 3.4% तक घट गई। अंतरराष्ट्रीय पद्धर उत्ते सिखलाई प्राप्त डॉक्टर हरियाली भरियां चरादां लई कैनेडा छड्डण लई तैयार। सनकोर एनर्जी साइबर अटैक कारण पेट्रो कैनेडा गैस स्टेशनां ते आई मुश्किल। ओलिविया चो ने टोरंटो दे मेयर लई दौड़ जित्ती। ते हुण खबरां विस्तार नाल। स्टैटिस्टिक्स कैनेडा ने मंगलवार नूं कहा कि गैसोलीन दीयां कीमतां विच तेजी नाल कमी आउण कारण कैनेडा दी महंगाई दर मई तक साल विच घट के 3.4% हो गई है। यह अप्रैल विच देखी गई 4.4% दी गति तो एक महत्वपूर्ण मंदी है। पेट्रोल दीयां कीमतां विच गिरावट दा सब तो वड्डा कारण सी। जेकर गैसोलीन नूं बाहर कढ़िया जांदा है तां महंगाई दर 4.4% होवेगी। गैसोलीन दीयां कीमतां दा औसतन पिछले साल इस बार रिकॉर्ड उच्च पद्धरां दे मुकाबले 18% तो वध घट होना समुची महंगाई दर नूं अपने आप हेठां खिੱਚਣ ਲਈ काफी सी। पर खपतकारां दीयां कीमतां विच मंदी दे सिरलेख दे हेठां रहण सहण दी लागत दे कई पहलू हाले भी ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ पानी भरन वाली रफ्तार नाल वध रहे ने। ग्रोसरी दीयां कीमतां लगभग 9% दी रफ्तार नाल वधियां। यह अप्रैल विच दर्ज कीती गई 9.1% दी रफ्तार नालों बहुत घट है अते हाले भी महंगाई दर तो लगभग 3 गुणा वध है। रजाइना विच एक अंतरराष्ट्रीय सिखलाई प्राप्त डॉक्टर अभ्यास करन लई अपना मैडिकल लाइसेंस सुरक्षित करन विच असमर्थ होण दे 7 सालां बाद कैनेडा छड्ड रहा है। केन कटास 2015 विच अपने परिवार नाल कैनेडा पहुंचिया जदों उन्हां सुनिया कि डॉक्टरां दी बहुत जरूरत है। कटास ने कहा कि मैं सोचा कि ये मेरे लिए कैनेडा विच अपनी डॉक्टरी प्रैक्टिस जारी रखण दा वधिया मौका सी। उन्हां दस्सिया कि उन्हां नूं बहुत उम्मीदां सन। ये उम्मीद निराशा नाल मिली। उन्हां कहा कि उन्हां 3 बार मैडिकल योग्यता परीक्षा दित्ती फिर भी वो पास नहीं हो सके। उन्हां कहा कि वो इस विच इकल्ले नहीं हन। मेरे वर्गे बहुत सारे लोग हैं ते बहुत सारे लोग जिन्हां ने योग्यता परीक्षा भी पास की है ते फिर भी उन्हां कोल प्लेसमेंट नहीं है। सस्कैचुअन इंटरनेशनल फिजिशियन प्रैक्टिस असैसमेंट विच एक प्लेसमेंट ये यकीनी बनाउंदा है कि अंतरराष्ट्रीय तौर उत्ते सिखलाई प्राप्त डॉक्टरां कोल सस्कैचुअन विच दवाई दा अभ्यास करन लई उचित क्लीनिकल हुनर अते ज्ञान है। पेट्रो कैनेडा आउटेज के पिछे एक साइबर अटैक है जिसने गाहकां नूं पंपां ते क्रेडिट कार्ड्स नाल भुगतान करन अते उन्हां दे खातिਆਂ ਵਿੱਚ कई दिनां लई लॉगिन करन तो रोक दिता। शुक्रवार तो गाहकां नूं चोणवें स्थानां उत्ते नकद भुगतान करना पिया। उन्हां नूं उन्हां दे वैब अते ऐप खातिਆਂ ਵਿੱਚ लॉगिन करन तो भी रोकिया गया। पेट्रो कैनेडा दी मूल कंपनी सनकोर एनर्जी ने आउटेज शुरू होने तो 2 दिन बाद एतवार नूं एक बयान जारी किया। पेट्रो कैनेडा ऐप अते वैबसाइट ते सोमवार सवेरे ऑनलाइन पहुंच उपलब्ध नहीं सी। टोरंटो विच कई गैस स्टेशनां दे पंप ते डेबिट अते क्रेडिट मशीनां लगातार चालू रहियां। सनकोर दे बुलारे ने कहा कि कंपनी उपाय कर रही है अते स्थिति दी जांच अते हल करन लई तीजी धिर दे माहरां नाल काम कर रही है। एक खब्बे पक्षी प्रगतिशील मानक धारक ने टोरंटो दे मेयर दी चोण जित्ती है। 102 उम्मीदवारां दे इतिहासिक भीड़ वाले मैदान विच जित प्राप्त हुई है। ओलिविया चाओ ने कहा कि वो एक अजिहा शहर बनाउण लई काम करेगी जो वधेरे देखभाल करन वाला, किफायती अते सुरक्षित होवे। 8 महीनों विच ये दूजी वार है जदों टोरंटो वासियां ने मौजूदा जॉन टॉरी दे अचानक अस्तीफे तो बाद मेयर लई वोट पाई है।
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਓਲੀਵੀਆ ਚੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਨੁਭਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਲੀਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਮੈਕਨਾਈਟ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿਚਕਾਰ 52 ਸਟਰੀਟ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਅਤੇ ਸਟੋਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। EMS ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ 4 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਲਵੇਰਾ ਫॉर ਸੀਨੀਅਰਸ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਸਿਲਵੇਰਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 2696 ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ 2022 ਤੋਂ 124% ਵਾਧਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1204 ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵੇਰਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 551 ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਲਵੇਰਾ ਦੇ CEO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਕਸਬੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟਾਊਨ ਆਫ ਲੀਫ ਰੈਪਿਡਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਥਾਮਸਨਾ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਲਗਭਗ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਧੂਆਂ ਉੱਚੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਧੂਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਬੈਲੂਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸਮੇਤ BBC ਪੈਨੋਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ BBC ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਚੀਨੀ ਜਾਸੂਸ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ US ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਣਇੱਛਤ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮਾਊਂਟ ਬਾਲਡੀ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਹੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਕਾਰ ਜੂਲੀਅਨ ਸੈਂਡਜ਼ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਈਕਰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਮੀਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਗੈਬਰੀਅਲ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਾਈਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਮਾਊਂਟ ਬਾਲਡੀ ਉੱਤੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 65 ਸਾਲਾਂ ਸੈਂਡਸ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਂਡਸ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ, ਡਿਪਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਆਫ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਮਾਹੌਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ, ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ BTV।